नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवनिर्माण विद्यालय ऑनलाइन एज्युकेशन में हूँ जयेश पुजारा आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहलाना विडियो में आपणे जोयुं हतुं के धोरण 9 सामाजिक विज्ञाननो जे 8मो पाठ छे भारतना राज्य बंधारणनुं घडतर अने लक्षणों, तेमां आपणे आमुखनुं जे महत्व हतुं त्यां सुधीनो आपणे अभ्यास कर्यो हतो। तो विद्यार्थी मित्रों, आजनो जे अभ्यास है ते आपणे आमुखना आधार स्तंभोथी शरू करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चालो आपणे पाठनी शरूआत करीए। तो के भारतीय बंधारणना आमुखमां व्यक्त थयेला आधाररूप शब्दों जेवा के अमे भारतना लोको, सार्वभौम, समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, लोकशाही, प्रजासत्ताक, बंधुता, न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता अने अखंडितता वगैरे छे। अने जे पैकी मुख्यत्वे आपणे नीचे दर्शावेला 3 आधार स्तंभों विषे आपणे विगते अभ्यास करवाना छे। कि विद्यार्थी मित्रों, भारतना बंधारणनुं जे आमुख छे एमां घणा बधा शब्दों छे ते व्यक्त थयेला छे, जेवा के भारतना लोको, सार्वभौम, समाजवादी, बिन सांप्रदायिक, लोकशाही, प्रजासत्ताक, बंधुता, न्याय, समानता, स्वातंत्र्य, राष्ट्रीय एकता ने अखंडितता आ वगैरे शब्दों छे ते आमुखमां व्यक्त थयेला छे। अने एमांना छे ते हवे आपणे मुख्य जे आधार स्तंभो जे 3 छे एनो आपणे अभ्यास करवानो छे। तो पेलो छे आधार स्तंभ आमुखनो लोकशाही। तो लोकशाही विषे आपणे अभ्यास करीए। तो के भारतना बंधारणमां भारतना लोकोने आखरी सार्वभौम सत्ता आपवामां आवी छे। कि भारतना बंधारणमां भारतना जे लोको छे एने आखरी सार्वभौम सत्ता आपेली छे। कोई एक व्यक्ति के वर्गनुं शासन अहीं नथी, परंतु सत्तानी अंतिम बागडोर लोको हस्तक छे। कि कोई एक व्यक्ति के वर्गनुं अहींया देशमां आपणे शासन नथी, परंतु सत्तानी अंतिम बागडोर कोना हाथमां छे? तो के लोकोना हाथमां छे। कारण के लोको छे ए चूंटणी करी अने पोतानो प्रतिनिधि चूंटे छे, एटला माटे सत्तानी अंतिम बागडोर कोना हाथमां होय छे? तो के लोको हस्तक होय छे। लोकशाही डेमोक्रेसी शब्द छे ए मूळ ग्रीक शब्द डेमोस एटले के लोको अने क्रेटोस एटले के सत्तामांथी उतरी आव्यो छे। राज्य सत्ता अमुक व्यक्तिओना हाथमां निरंकुश रीते स्थापित थयेली नथी। कि राज्यनी जे सत्ता छे ए अमुक व्यक्तिओना हाथमां निरंकुश रीते स्थापित थयेली नथी। कि आपणे चूंटणी द्वारा छे ए कोईपण व्यक्ति चूंटाई शके छे, एटले कोई एक व्यक्तिना हाथमां छे ते सत्ता स्थापेली नथी, परंतु लोकोना हाथमां छे। लोकशाही एवी राज्य व्यवस्था छे कि जेमां देशमां लोको सामाजिक, आर्थिक अने राजकीय न्याय मेळवी शकता होय अने राज्य व्यवस्थामां भाग लेवानो अधिकार धरावता होय। कि लोकशाही एवी राज्य व्यवस्था छे कि जेमां देशमां लोको सामाजिक, आर्थिक अने राजकीय न्याय पण मेळवी शकता होय अने राज्य व्यवस्थामां भाग लेवानो अधिकार पण धरावता होय। भारतना बंधारणमां सार्वत्रिक पुख्त वय मताधिकार धोरणे मतदारोए चूंटेल पोताना प्रतिनिधिओ द्वारा रचाती संसद एटले के लोकसभा अने कारोबारी प्रधानमंडळ अने वहीवटी तंत्रने जवाबदार होय छे। कारोबारीने अबाधित सत्ता नथी, तेने नियत समय मर्यादा सुधी सत्तानुं सुकान सोंपायुं छे। कि कारोबारी छे तेने अबाधित सत्ता नथी, एनो समय मर्यादा नक्की करेली छे अने ए समय मर्यादा सुधी ते सत्तानुं सुकान संभाળી शके छे। ते ज प्रमाणे राज्य अने स्थानिक कक्षाए मतदारो छे ते सरकारने चूंटी काढे छे। कि हवे राज्य अने स्थानिक कक्षाए मतदारो छे ए मत आपीने सरकारने छे ते चूंटी काढे छे। आम लोकशाही राज्य एटले लोकोनुं, लोको वडे अने लोको माटे चालतुं राज्य। कि लोकशाही राज्य कोने कहेवाय? तो के लोकोनुं, लोको वडे अने लोको माटे चालतुं जे राज्य होय एने लोकशाही राज्य कहेवामां आवे। साची सत्ता लोकोना प्रतिनिधिओमांथी बनेला प्रधानमंडळमां स्थापित थयेली होय छे। कि साची सत्ता लोकोना प्रतिनिधिओमांथी बनेला प्रधानमंडळमां स्थापित थयेली होय छे। प्रधानमंडळनी रचना संसदमांथी ज करवामां आवे छे। प्रधानमंडळनी रचना शेमांथी करवामां आवे? तो के संसदमांथी ज करवामां आवे छे। प्रधानमंडळ
સંસદને જવાબદાર હોય છે અને ભારત પ્રજાસત્તાક રાજ્ય એટલા માટે છે કે ભારતનો કોઈ પણ નાગરિક બંધારણમાં નિર્ધારિત કરેલી લાયકાતો ધરાવતો હોય અને તે વ્યક્તિ સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારથી ચૂંટાઈ આવે છે. કે ભારત પ્રજાસત્તાક રાજ્ય એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ભારતનો કોઈ પણ નાગરિક છે તે બંધારણમાં નિર્ધારિત કરેલી જે લાયકાત ધરાવતો હોય તો એ વ્યક્તિ છે સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારથી ચૂંટાઈ આવે છે. કોઈ પણ નાગરિક છે તે ચૂંટણીમાં ભાગ લઈ શકે છે અને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારથી ચૂંટાઈ આવે છે. કે અમુક નિર્ધારિત લાયકાતો ધરાવતો હોય તો એ વ્યક્તિ છે તે ચૂંટણીમાં લડવા માટે ઉમેદવારી કરી શકે છે અને મતાધિકારથી ચૂંટાઈ પણ આવી શકે છે. એ કોઈ પણ વંશ પરંપરાગત વારસાને આધીન આ પદ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. કે કોઈ પણ નાગરિક હોય તો વંશ પરંપરાગત વારસાને આધીન છે તે સત્તા છે તે મેળવી શકતો નથી. 5 વર્ષ સુધી જ તે સામાન્યતઃ સત્તા ઉપર રહી શકે છે. કે એની સમય મર્યાદા નક્કી કરેલી છે કે કોઈ પણ નાગરિક ચૂંટાઈ આવે તો એ સામાન્યતઃ 5 વર્ષ સુધી છે તે સત્તા ઉપર રહી શકે છે અને સંસદીય સરકાર સંયુક્ત જવાબદારીના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. તેથી તેને જવાબદાર સરકાર પણ કહેવામાં આવે છે. કે સંસદીય સરકાર છે તે સંયુક્ત જવાબદારીના સિદ્ધાંત રૂપે કામ કરે છે એટલા માટે તેને જવાબદાર સરકાર પણ કહેવામાં આવે છે. ભારતની લોકશાહી સરકાર સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતાની ભાવનાને સ્વીકારે છે. કે ભારતની લોકશાહી સરકાર છે તે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુતાની જે ભાવના છે એનો સ્વીકાર કરે છે અને તે હેતુઓને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે એવી સ્પષ્ટતા આમુખમાં કરવામાં આવેલી છે. કે આપણે ભારતની જે લોકશાહી સરકાર છે તે સ્વતંત્રતા, સમાનતા અને બંધુત્વની ભાવનાને જે સ્વીકારે છે અને આ હેતુઓ છે તે પૂર્ણ કરવા પ્રયત્નશીલ રહેશે. હવે આવી સ્પષ્ટતા શેમાં કરવામાં આવેલી છે તો કે આમુખમાં કરવામાં આવેલી છે. બંધારણના ઘડવૈયાઓએ ભારતના લોકોને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકારનો હક આપીને હિંમતપૂર્વકની શ્રદ્ધા મૂકી છે. કે ભારતના બંધારણના જે ઘડવૈયાઓ હતા જેને ભારતનું બંધારણ ઘડવામાં મુખ્ય ફાળો આપેલો હતો એવા બંધારણના ઘડવૈયાઓ છે તે ભારતના લોકોને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર આપી અને હિંમતપૂર્વકની શ્રદ્ધા છે તે મૂકી છે. લોકશાહીમાં ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત હકો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, સંસદ, ધારાસભા, સ્વતંત્ર અને નિષ્પક્ષ ન્યાયતંત્ર અને ચૂંટણી પંચની રચના અને કાર્યો વગેરે જોગવાઈઓ ભારતને લોકશાહી રાજ્ય તરીકે ઘોષિત કરે છે. સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે કે કોઈ પણ જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ, ભાષા, લિંગ, શિક્ષણ, આવક કે જન્મસ્થાનના ભેદભાવ કર્યા વિના 18 વર્ષ કે તેથી વધારે ઉંમરના ભારતના કોઈપણ નાગરિકને મત આપવાનો અધિકાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર એટલે શું તો કે જાતિ, જ્ઞાતિ, ધર્મ, ભાષા, લિંગ, શિક્ષણ કે આવક કે જન્મસ્થાનના આધારે કોઈપણ જાતનો ભેદભાવ રાખવામાં ન આવતો હોય અને 18 વર્ષથી વધારે ઉંમરના કોઈપણ નાગરિકને છે તે મત આપવાનો અધિકાર હોય તેને સાર્વત્રિક પુખ્ત વય મતાધિકાર કહેવામાં આવે છે. જો કે મતદાર યાદીમાં નાગરિકના નામની નોંધણી આવશ્યક છે. કે મતદાન કરવા માટે છે મતદાર યાદીમાં છે તે નાગરિકના નામની નોંધણી કરવી જરૂરી છે. હવે આપણે આમુખનું બીજું આધારસ્તંભ જોઈએ, સમાજવાદી. ભારતમાં 1976માં કટોકટી શાસન દરમિયાન બંધારણના 42મા સુધારા દ્વારા આમુખમાં સમાજવાદી શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો. કે ભારતમાં 1976માં કટોકટી શાસન હતું એ દરમિયાન બંધારણમાં જે 42મો સુધારો કરવામાં આવ્યો એ 42મા સુધારામાં છે તે સમાજવાદી શબ્દ ઉમેરવામાં આવેલો હતો. ભારતીય બંધારણની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રૂપે સામાજિક ક્રાંતિ દ્વારા સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા સાધીને કલ્યાણરાજ સ્થાપવાનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય છે. કે ભારતીય બંધારણની મોટા ભાગની જોગવાઈઓ છે પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા તો પરોક્ષ રૂપે આપણે જોઈએ તો સામાજિક ક્રાંતિ દ્વારા
સામાજિક અને આર્થિક સમાનતા સાધીને કલ્યાણ રાજ સ્થાપવાનો એનો ઉદ્દેશ્ય છે. પ્રમુખમાં તમામ નાગરિકોને સામાજિક, રાજકીય તેમજ આર્થિક ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેવી સમાજવાદી વિચારસરણી ધરાવતી સમાજ રચનાની સ્થાપનાનું ધ્યેય રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં આપવામાં આવ્યું છે કે આમુખમાં તમામ નાગરિકોને સામાજિક, રાજકીય તેમજ આર્થિક ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત થાય તેવી સમાજવાદી વિચારસરણી ધરાવતી સમાજ રચના સ્થાપવાનું ધ્યેય છે તે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતમાં રાખવામાં આવેલું છે. સમાજવાદી સમાજ રચનામાં રાષ્ટ્રીય સંસાધનોની ન્યાયયુક્ત વહેંચણી કે સમાજવાદી સમાજ રચનામાં શું છે તો કે રાષ્ટ્રીય જે સંસાધનો છે, દેશના જે સાધનો છે તેની ન્યાયયુક્ત વહેંચણી કરેલી છે. ઉત્પાદન અને વિતરણની વ્યવસ્થા રાજ્ય હસ્તક હોય કે સમાજવાદીમાં શું હોય તો કે રાષ્ટ્રીય સંસાધનોની જે ન્યાયયુક્ત વહેંચણી કરેલી હોય સાધનોની, ત્યાર પછી ઉત્પાદન અને વિતરણની વ્યવસ્થા રાજ્ય હસ્તક હોય અને રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારો અને વ્યવસાયોમાં કાર્ય કરતા લોકો વચ્ચે આવકની અસમાનતા ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય અને રાજ્યમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં અને વ્યવસાયોમાં કાર્ય કરતા જે લોકો હોય તેમની આવકની જે અસમાનતા છે એ આવકની અસમાનતા ઓછી કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવતો હોય. કોઈ વ્યક્તિ કે સમૂહના હાથમાં સંપત્તિ કેન્દ્રિત થયેલી ન હોય અને સૌને સ્વસ્થ અને ગૌરવપૂર્વક વિકાસની તકો અને સગવડો પ્રાપ્ત થાય, જે દ્વારા સામાજિક કલ્યાણ સાધવાનો અને ગરીબ તવંગરના ભેદોને નાબૂદ કરીને લોકોનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવીને તેઓમાં સામાજિક અને આર્થિક કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવા બંધારણમાં રાજ્યોને માર્ગદર્શન આપેલ છે. કે આપણે સમાજવાદી રચનામાં શું હોય તો કે કોઈ એક વ્યક્તિ કે સમૂહના હાથમાં આખી સંપત્તિ ન હોય અને સૌને સ્વચ્છ અને ગૌરવપૂર્ણ વિકાસની શું હોય તકો મળે અને બધી સગવડો પણ પ્રાપ્ત થતી હોય. પછી ગરીબ તવંગર હોય તો ગરીબ તવંગર વચ્ચેના જે ભેદભાવો હોય તો એ ગરીબ તવંગર વચ્ચેના ભેદભાવો પણ નાબૂદ કરવામાં આવે અને લોકોનું જીવન ધોરણ છે તે ઊંચું લાવવામાં આવે છે અને સામાજિક અને આર્થિક કલ્યાણ સાધવાનો પ્રયત્ન કરવા બંધારણમાં રાજ્યોને માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલું છે. તેથી ભારતીય બંધારણ એક સામાજિક દસ્તાવેજ કહેવામાં આવે કે આ રીતે છે નાગરિકને સમાન તક આપવામાં આવે છે, ગૌરવપૂર્વક વિકાસની તકો આપવામાં આવે છે, ત્યાર પછી ગરીબ તવંગર વચ્ચેના ભેદ નાબૂદ કરવામાં આવેલા છે અને આને આધારે આપણે કહી શકીએ કે ભારતીય બંધારણ એક સામાજિક શું છે તો કે દસ્તાવેજ છે. આપણે બિન સાંપ્રદાયિકતા વિશે જાણીએ તો કે 1976ના 42માં બંધારણીય સુધારાથી આમુખમાં બિન સાંપ્રદાયિક શબ્દ ઉમેરવામાં આવ્યો છે કે 1976ની સાલમાં જે બંધારણમાં 42મો સુધારો થયો ત્યારે આમુખમાં બિન સાંપ્રદાયિક શબ્દ છે તે ઉમેરવામાં આવ્યો. ભારત એક ધર્મનિરપેક્ષ કે બિન સાંપ્રદાયિક સેક્યુલર રાજ્ય છે. ભારત કેવું છે તો કે ધર્મનિરપેક્ષ કે બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. એટલે કે આપણે અહીંયા છે ભારતમાં બધા ધર્મોને સરખી માન્યતા આપવામાં આવે છે, કોઈ પણ ધર્મ પાળવાની છૂટ આપવામાં આવે છે. એટલે ભારત કેવું છે તો કે ધર્મનિરપેક્ષ કે બિન સાંપ્રદાયિક રાજ્ય છે. બંધારણીય જોગવાઈ મુજબ ભારત ધાર્મિક રાજ્ય બની શકે નહીં કે બંધારણની જોગવાઈ મુજબ ભારત છે એ ધાર્મિક રાજ્ય ન બની શકે. શું કામ ન બની શકે? કારણ કે ભારતના રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી કે ભારતના રાજ્યને પોતાનો કોઈ ધર્મ નથી, બધા ધર્મોને સરખી માન્યતા આપે છે. એટલે ભારત છે તે બંધારણની જોગવાઈ મુજબ ધાર્મિક રાજ્ય બની શકે નહીં. તેથી ધર્મની બાબતમાં રાજ્ય કોઈ દખલગીરી કરશે નહીં. ધર્મની બાબતમાં રાજ્ય કોઈ પણ પ્રકારની દખલગીરી કરી શકે નહીં. તેથી રાજ્ય કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિને ટેકો પણ આપી શકે નહીં કે કોઈ પણ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ હોય એને રાજ્ય તરફથી ટેકો પણ આપવામાં આવતો નથી. રાજ્ય કોઈ પણ બિન સાંપ્રદાયિક ધર્મનિરપેક્ષ પ્રવૃત્તિઓ સાથે ધર્મને જોડી શકશે નહીં કે રાજ્ય છે કોઈ પણ બિન સાંપ્રદાયિક ધર્મનિરપેક્ષ પ્રવૃત્તિઓ સાથે ધર્મને જોડી શકશે નહીં. દેશના કોઈ પણ નાગરિકને પોતાની ઈચ્છા અનુસાર ગમે તે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા છે કે ભારત કેવો છે તો કે બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. એટલે દેશના કોઈ પણ નાગરિકને છે
પોતાની ઈચ્છા મુજબનો છે તે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા રહેલી છે. રાજ્ય ધર્મ કે સંપ્રદાયના નામે કોઈ પણ નાગરિક પ્રત્યે પક્ષપાત કે ભેદભાવ રાખી શકશે નહીં. કે રાજ્ય છે ધર્મ અથવા તો સંપ્રદાયના આધારે છે નાગરિકો વચ્ચે છે તે ભેદભાવ રાખી શકશે નહીં. તેને જાહેર નોકરી તેમજ રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની સમાન તક પૂરી પાડવામાં આવી છે. કે કોઈ પણ ધર્મ પાળતો વ્યક્તિ હોય એને નોકરી તેમજ રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની શું મળેલી છે? તો કે સમાન તકો મળેલી છે. પછી ભલે તે ગમે તે ધર્મ પાળતો હોય પરંતુ એને નોકરી અને રાજકીય અધિકારો ભોગવવાની સમાન તક આપેલી છે. આમ બિન સાંપ્રદાયિકતા એ બંધારણનું મૂળ તત્વ અને લોકશાહીનું અનિવાર્ય લક્ષણ ગણાય છે. સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ તથા સર્વધર્મ સંભાવના સિદ્ધાંતને વરેલ ભારતીય બંધારણમાં કોઈ ધર્મને રાજ્યમાં ઉત્તેજન આપવામાં નહીં આવે. સર્વધર્મ સમદ્રષ્ટિ એટલે કે બધા ધર્મને છે તે સમાન દ્રષ્ટિએ જોવું, અને સર્વધર્મ સમભાવ કે બધા ધર્મ પ્રત્યે છે તે સરખો ભાવ રાખવો. એટલે આ સિદ્ધાંતને વરેલ જે ભારતીય બંધારણમાં છે તે કોઈ ધર્મને રાજ્યમાં ઉત્તેજન આપવામાં નથી આવતું. વ્યક્તિને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાના નાગરિકના અધિકારને રાજ્યનો કોઈ પ્રતિબંધ કે અવરોધ નથી હોતો. કે અહીંયા આપણે છે તે વ્યક્તિને પોતાની ધાર્મિક માન્યતા, આસ્થા, શ્રદ્ધા રાખવા સાથે તેના પ્રચાર પ્રસાર કરવાના નાગરિકના અધિકારને રાજ્યનો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ હોતો નથી કે અવરોધ હોતો નથી, કે તે પોતાના ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર પણ કરી શકે છે. હવે આપણે બંધારણના મૂળભૂત લક્ષણો જોઈએ તો કે 26મી જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં આવેલ વિશ્વના સૌથી મોટા, વિસ્તૃત અને વિગતપૂર્ણ ભારતના લેખિત બંધારણના કેટલાક વિશિષ્ટ અને મૂળભૂત લક્ષણો નીચે મુજબ છે. કે આપણું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું છે? તો કે 26મી જાન્યુઆરી 1950થી છે આપણું બંધારણ અમલમાં આવેલું છે. અને આપણું બંધારણ કેવું છે? તો કે સૌથી મોટું, વિસ્તૃત અને વિગતપૂર્ણ અને લેખિત બંધારણ આપણું છે. હવે એના આપણે લક્ષણો જોઈએ તો પહેલું છે લિખિત દસ્તાવેજ. કે ભારતનું બંધારણ કેવું છે? તો કે લિખિત દસ્તાવેજ છે. બ્રિટન અને ઇઝરાયેલના અપવાદ સિવાય ભારત સહિત દુનિયાના બધા જ લોકશાહી દેશોના બંધારણ લિખિત છે. કે અહીંયા આપણે બ્રિટન અને ઇઝરાયેલ દેશ છે એને બાદ કરતાં દુનિયાના લગભગ બધા જ લોકશાહી દેશો છે એનું બંધારણ કેવું છે? તો કે લિખિત સ્વરૂપે છે. ભારતની સામાજિક, ભૌગોલિક બહુવિધ પરિસ્થિતિ અને પૂર્વ ઇતિહાસને ધ્યાનમાં લઈને બંધારણ સભાએ બંધારણ લિખિત સ્વરૂપે રાખવાનું મુનાસિબ માન્યું હતું. કે ભારતની સામાજિક પરિસ્થિતિ, ત્યાર પછી ભૌગોલિક બહુવિધ પરિસ્થિતિ અને આપણા જે પૂર્વ ઇતિહાસ છે એને ધ્યાનમાં લઈને બંધારણ સભાએ છે તે આપણું બંધારણ છે તે લિખિત સ્વરૂપે રાખવાનું છે તે મુનાસિબ માન્યું હતું. હવે આપણે બંધારણનું કદ જોઈ લઈએ કે આપણે બંધારણનું કદ કેવડું છે. તો ભારતનું બંધારણ 22 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. તેમાં 395 અનુચ્છેદો, આર્ટિકલ્સ અને 8 પરિશિષ્ટો, હાલમાં 12 પરિશિષ્ટો સાથેનું છે. કે ભારતનું બંધારણ કેટલા ભાગમાં વહેંચાયેલું છે? તો કે 22 ભાગોમાં વહેંચાયેલું છે. હવે એમાં 395 છે તે અનુચ્છેદો એટલે કે આર્ટિકલ્સ આવેલા છે અને 8 પરિશિષ્ટો, પરંતુ હાલમાં છે એ 12 પરિશિષ્ટો આવેલા છે. આ બંધારણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની શાસન વ્યવસ્થા અને તેમના આંતર સંબંધો, હવે આ બંધારણમાં શું સામેલ છે? તો કે આ બંધારણમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યોની શાસન વ્યવસ્થા અને તેમના જે આંતર સંબંધો, ત્યાર પછી લોકોના મૂળભૂત હકો, ફરજો, રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ન્યાયતંત્ર, ચૂંટણી પંચ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, લઘુમતીઓ, પછાત અને વંચિત સમૂહો માટેની છે તે ખાસ જોગવાઈઓ બંધારણમાં કરવામાં આવેલી છે. અને તેથી આપણું બંધારણ છે તે દુનિયાના અન્ય બંધારણો કરતાં લાંબુ, વિસ્તૃત અને વિશદપૂર્ણ બન્યું છે. કે આપણા બંધારણમાં છે આ બધી બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. કે આપણા નાગરિકોના મૂળભૂત હકો, ફરજો, પછી રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો, ન્યાયતંત્ર, ચૂંટણી પંચ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, લઘુમતીઓ,
પછાત આ વગેરે છે એ બધી બાબતો છે તે સમાવેશ કરવામાં આવેલી છે અને જેને કારણે આપણું બંધારણ છે તે વિસ્તૃત અને વિશદપૂર્ણ બન્યું છે. હવે આપણે જોઈશું એક જ નાગરિકત્વ. તો કે અમેરિકા જેવા દેશમાં દરેક વ્યક્તિ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવે છે, એટલે કે એક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનું અને બીજું તે પોતે જે રાજ્યમાં વસવાટ કરતી હોય તે રાજ્યનું નાગરિકત્વ ધરાવે છે. કે અમેરિકા જેવા દેશમાં છે અહીંયા બેવડું નાગરિકત્વ છે. એક તો એમને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકાનું અને બીજું તે પોતે જે રાજ્યમાં વસવાટ કરતા હોય એનું નાગરિકત્વ એને મળે છે. જ્યારે ભારતના ગમે તે રાજ્યમાં આપણે રહેતા હોય, ભારતમાં આપણે ગમે તે રાજ્યમાં રહેતા હોય પરંતુ આપણને એક જ નાગરિકત્વ મળે. કે અમેરિકામાં છે એક તો પોતાના રાજ્યનું નાગરિકત્વ મળે ને એક પોતાના દેશનું, એટલે બેવડું નાગરિકત્વ મળે. પરંતુ ભારતમાં છે તે આપણે ગમે તે રાજ્યમાં રહેતા હોય તો પણ આપણને એક જ નાગરિકત્વ મળે છે. પરંતુ આપણે એક જ નાગરિકત્વ એટલે કે ભારતીય જ નાગરિકત્વ ધરાવીએ છીએ. આપણે ત્યાં રાજ્યની અલગ નાગરિકતા જેવું કાંઈ નથી. અને ભારતમાં માત્ર જમ્મુ અને કાશ્મીરના નાગરિકો વચ્ચે જ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવે છે, એક ભારતનું અને બીજું છે તે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યનું. કે ભારતમાં માત્ર જમ્મુ અને કાશ્મીરનો જે નાગરિક હોય એ વ્યક્તિ જ બેવડું નાગરિકત્વ ધરાવી શકે છે. કઈ રીતે બે નાગરિકત્વ ધરાવી શકે? તો કે એક તો ભારતનું અને બીજું છે તે જમ્મુ કાશ્મીર રાજ્યનું. આ બે નાગરિકત્વ ધરાવી શકે છે, જમ્મુ કાશ્મીરનો નાગરિક હોય તે. હવે આપણે ચોથું જોઈ લઈએ લક્ષણ બંધારણનું. તો કે મજબૂત કેન્દ્રવાળું સમવાય તંત્ર. ભારતના બંધારણમાં ક્યાંય સમવાય એટલે કે ફેડરલ શબ્દનો ઉપયોગ થયો નથી. કે ભારતનું બંધારણ છે એમાં ક્યાંય પણ સમવાય ફેડરલ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો જોવા મળતો નથી. બંધારણ ભારતને છે તે રાજ્યોનો સંઘ યુનિયન ઓફ સ્ટેટ્સ તરીકે જ વર્ણવે છે. કે રાજ્યનો સંઘ એટલે કે બધા રાજ્યનો બનેલો દેશ છે એ રીતે જ આપણા બંધારણમાં વર્ણવે છે. કે આપણો દેશ છે એ બધા રાજ્યનો બનેલો શું છે? એક સંઘ છે. આમ ભારત સંઘીય રાજ્ય છે અને આમ ભારત છે એ બધા રાજ્યનો બનેલો શું છે? તો કે દેશ છે. સંઘ શબ્દ દ્વારા ભારતમાં સંઘ, કેન્દ્ર અને એકમ રાજ્યો વચ્ચે ક્યારેય પણ બદલી શકાય નહીં તેવા કાયમી સંબંધોની લેખિત સ્વરૂપે બંધારણમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી છે. કે સંઘ શબ્દ દ્વારા છે તે ભારતમાં સંઘ અને એકમ રાજ્યો વચ્ચે ક્યારેય પણ બદલી શકાય નહીં તેવા કાયમી સંબંધોની શું કરેલી છે? તો કે લેખિત સ્વરૂપે બંધારણમાં સ્પષ્ટતા કરવામાં આવેલી છે. એકમ રાજ્યોને કેન્દ્રથી છૂટા પડવાનો અધિકાર નથી. કે ભારતનું કોઈ પણ રાજ્ય હોય એને કેન્દ્રમાંથી છૂટા પડવાનો અધિકાર નથી. સંઘ સરકારને કેટલીક વિશેષ અને ચડિયાતી સત્તાઓ આપવામાં આવેલી છે. કે કેન્દ્ર સરકાર છે એને રાજ્ય સરકાર કરતાં શું આપેલી છે? તો કે વિશેષ અને ચડિયાતી સત્તા આપવામાં આવેલી છે. કેન્દ્ર સરકાર અને પ્રાદેશિક રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાની પણ સ્પષ્ટ વહેંચણી કરવામાં આવેલી છે. કેન્દ્ર સરકાર વચ્ચે અને પ્રાદેશિક જે રાજ્ય સરકાર હોય એ બંને વચ્ચે છે તે સત્તાની શું કરવામાં આવી છે? વહેંચણી કરવામાં આવેલી છે. બંનેની સત્તા છે તે નિર્ધારિત કરેલી છે. તેથી રાજ્ય સરકાર પોતાના જ પ્રદેશ ઉપર પોતાના કાર્યક્ષેત્રોના અનુસંધાને પોતાના કાયદાઓ ઘડી શકે છે. કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે છે તે સત્તાની શું કરેલી છે? તો કે સ્પષ્ટ વહેંચણી કરેલી છે અને જેને કારણે જ રાજ્ય સરકાર છે એ પોતાના પ્રદેશ ઉપર પોતાના કાર્યક્ષેત્રોના અનુસંધાને છે તે કાયદાઓ ઘડી શકે છે. કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાના વિભાજન થકી બંધારણમાં બક્ષવામાં આવેલ સત્તાઓ ભોગવે છે. કે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાનું શું થયું છે? તો કે વિભાજન થયું છે અને એના દ્વારા જ બંધારણમાં બક્ષવામાં આવેલ સત્તાઓ એ ભોગવે છે. બંધારણમાં જે સત્તાઓ રાજ્ય સરકારને આપેલી હોય એ સત્તા છે તે ભોગવી શકે છે. સમવાયી તંત્રમાં તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર છે જે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાના અને કાર્યોના વિભાજનના સંદર્ભે કોઈ મડાગાંઠ ઊભી થાય તો તે બંધારણનું અર્થઘટન કરી તેનું નિરાકરણ લાવવાની કામગીરી કરે છે. કે સમવાય તંત્રમાં તટસ્થ, નિષ્પક્ષ અને સ્વતંત્ર ન્યાયતંત્ર આપેલું છે. એ શું કરે? તો કે કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાના કાર્યના વિભાજન સંદર્ભે કોઈ મડાગાંઠ ઊભી થઈ હોય, મતભેદ થયો હોય તો તે બંધારણનું અર્થઘટન કરી અને તેનું નિરાકરણ લાવવાનું કામ કરે છે. ભારતમાં
કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે સત્તાનું સ્પષ્ટ વિશદ વિભાજન કરવામાં આવ્યું છે કે ભારતમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચે છે તે સત્તાનું સ્પષ્ટ રીતે વિભાજન કરેલું છે, વહેંચણી કરેલી છે અને એના માટે 3 યાદીઓ છે તે બંધારણમાં મૂકવામાં આવી છે। તો પહેલી યાદી છે કેન્દ્ર એટલે કે સંઘ યાદી। હવે આપણે તેમાં કેટલા વિષયો ઉપર કેન્દ્ર સરકાર કાયદો ઘડી શકીએ અને કેટલા વિષયો ઉપર રાજ્ય સરકાર કાયદો ઘડી શકે એ આપણે હવે અહીંયા જોવાનું છે। તો સંઘ યાદીમાં કુલ 97 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। સંઘ યાદીમાં કેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો કે 97 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે। હવે આ યાદીમાં છે તે કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા કોની પાસે હોય? તો કે સંસદ ધરાવે છે, કેન્દ્ર સરકાર ધરાવે છે। હવે કઈ કઈ બાબતો ઉપર છે તે કેન્દ્ર સરકાર કાયદો ઘડી શકે? તો કે સંરક્ષણ, વિદેશી બાબતો, અણુશક્તિ, નાણું, વીમો, બેન્કિંગ, તાર ટપાલ, રેલવે જેવા રાષ્ટ્રીય મહત્વ ધરાવતા ક્ષેત્રોમાં કેન્દ્ર સર્વોપરી સત્તા ધરાવે છે કે આ બધા વિષયો ઉપર છે તે કેન્દ્ર સરકાર કાયદો ઘડી શકે છે। આપણે રાજ્યોની યાદી જોઈએ તો રાજ્ય યાદીઓમાં કયા કયા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો કે રાજ્ય યાદીઓમાં છે તે 66 વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને જેના પર કાયદો ઘડવાની સંપૂર્ણ સત્તા રાજ્યોની ધારાસભાઓ એટલે કે વિધાનસભા ગૃહ ધરાવે છે કે આ જે 66 વિષયો આપેલા છે રાજ્ય યાદીમાં, એ 66 વિષયો ઉપર જે કાયદો ઘડવાની સત્તા છે એ કોના હાથમાં છે? તો કે રાજ્ય સરકારના હાથમાં છે। હવે કયા કયા વિષયો ઉપર છે તે રાજ્ય સરકાર કાયદો ઘડી શકે? તો કે કાયદો અને વ્યવસ્થા, શિક્ષણ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓ, કૃષિ સિંચાઈ, આરોગ્ય, ભૂમિ, રાજ્યનો આંતરિક વેપાર, વાણિજ્ય, આ બધા વિષયક સેવાઓનો સમાવેશ છે તે રાજ્ય યાદીમાં થાય છે અને આ બધા વિષયો ઉપર છે તે રાજ્ય સરકાર છે તે કાયદો ઘડી શકે છે। તો કેન્દ્રને લાગે કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પડી ભાંગ્યા છે તો રાજ્યની સંમતિ સાથે કે રાજ્યની મરજી વિરુદ્ધ જઈને કેન્દ્ર તે રાજ્યમાં કેન્દ્રિત અનામત પોલીસ દળોને મોકલી શકે છે। પરંતુ અહીંયા કેન્દ્ર સરકારને એવું લાગે કે રાજ્યમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા પડી ભાંગ્યા છે તો તે રાજ્યની સંમતિ સાથે અથવા તો રાજ્યની મરજીની વિરુદ્ધ જઈને પણ કેન્દ્ર તે રાજ્યમાં કેન્દ્રીય અનામત પોલીસ દળોને મોકલી શકે છે। આપણે સંયુક્ત યાદી જોઈએ તો સંયુક્ત યાદીમાં 47 જેટલા વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને જેમના પર કાયદો ઘડવાની સત્તા કેન્દ્ર અને રાજ્યો બંને ધરાવે છે। સંયુક્ત યાદીમાં છે તે 47 જેટલા વિષયો છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે અને આ 47 વિષયો ઉપર કેન્દ્ર સરકાર પણ કાયદો ઘડી શકે અને રાજ્ય સરકાર પણ કાયદો ઘડી શકે છે। પરંતુ જ્યારે રાજ્યોના કાયદામાં વિવાદ કે સંઘર્ષ ઊભો થાય ત્યારે ત્યાં કેન્દ્રનો કાયદો ચડિયાતો અને સર્વોપરી ગણાય। પરંતુ જ્યારે રાજ્યના કાયદામાં શું વિવાદ અથવા તો સંઘર્ષ ઊભો થાય તો કયો કાયદો ચડિયાતો ગણાય? તો કે કેન્દ્રનો કાયદો છે એ રાજ્ય સરકાર કરતાં ચડિયાતો અને સર્વોપરી ગણવામાં આવે છે। આમ સમવાય તંત્રમાં કેન્દ્રને સંયુક્ત યાદીમાં પણ વિશેષ સત્તાઓ આપેલી છે અને આ રીતે સમવાય તંત્રમાં કેન્દ્ર સરકાર છે એને સંયુક્ત યાદીમાં પણ રાજ્ય સરકાર કરતાં વિશેષ સત્તાઓ આપવામાં આવેલી છે। આ યાદીમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે? તો કે આ યાદીમાં દીવાની અને ફોજદારી બાબતો, લગ્ન, છૂટાછેડા અને ભરણપોષણ, શિક્ષણ, આર્થિક આયોજન, વ્યાપારી સંઘો વગેરે છે તે વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે કે આ બધા વિષયો ઉપર છે તે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર બંને છે તે કાયદાઓ ઘડી શકે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધીનો આપણે અભ્યાસ કર્યો। હવે આગળનો જે અભ્યાસ છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરશું। ધન્યવાદ।